नेक्स्ट टॉपिक आहे बघा नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच. काय नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच. क्लियर आहे? ठीक आहे. बघूया नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच मध्ये काय काय होतं. कॉकरोच नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ थ्री मेन पार्ट. वन इज CNS, second one is PNS. CNS means central nervous system. Okay. PNS means peripheral nervous system. Okay. And third one is ANS. ANS means autonomous nervous system. Okay. These three nervous system are present in cockroach. The central nervous system consists of two main parts. One is nerve ring and another one is ventral nerve cord. Okay, we see one by one. First we see central nervous system. Okay, this system, central nervous system, consists of two main parts. One is nerve ring, and second one ventral nerve cord. Ventral nerve cord. Okay, ventral nerve cord. Then this nerve ring consists of three main parts. One is supraesophageal ganglion. Ganglion, you know very well. What is ganglion? Ganglion is collection of neuron. What is neuron? Neurons are neural cells. Okay, the cells present in nervous system are called as generally neurons. So collection of neuron is ganglion. So nerve ring consists of supraesophageal ganglion plus circumesophageal connectives plus subesophageal ganglion. Okay, these three components are part of nerve ring. Then second part is ventral nerve cord. This nerve cord is start from subesophageal ganglion to the seventh segment of cockroach. From subesophageal ganglion to seventh segment of the cockroach. You know very well कि cockroaches have total 12 segments. Okay, cockroaches have total 12 segments. 2 thoracic and 10 abdominal. So it is located, this nerve cord located up to 7 abdominal segment of cockroach. Okay, let's see. We see first nerve ring first. We will see nerve ring first. Okay, this supraesophageal nerve ganglion is a fused structure. What it is? It is a fused structure. It is bilobe structure.
See, we can see here two lobes are present. This fused structure is formed with the help of three kinds of ganglion. Supraesophageal lobe consists of supraesophageal ganglion consists of two lobes which is formed from three ganglion. Okay, means म्हणजे काय की सुप्राइसोफेगियल दोन लोब आहे, याला किती दोन लोब आहे आणि बनलं कशामुळे आहे फ्युजन ऑफ तीन प्रकारचे गॅंग्लियॉन. ठीक आहे, गॅंग्लियॉन म्हणजे काय कलेक्शन ऑफ न्यूरल सेल्स किंवा न्यूरॉन्स, कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन्स. देन below the supraesophageal ganglia there is subesophageal ganglia. ठीक आहे, हे खालची जी बाजू असते ही काय असते सबइसोफेगियल गॅंग्लिया. ठीक आहे, हे कुठे बनलेले हे पण काय असतं subesophageal ganglion also made up of three pairs of ganglion. Subesophageal ganglion also made up of three pairs of ganglion and it is also a bilobe. It is also a bilobe. Okay, then in between these two circumesophageal connectives are present. This whole structure is fused and in this fused structure this circumesophageal connectives are present so that this complete structure is undisturbed. म्हणजे सगळंच्या सगळं स्ट्रक्चर कसं असतं म्हणजे एकत्र आलेलं असतं. त्याच्यानंतर नेक्स्ट आहे बघा की याच्यामध्ये एक आणखी गोष्ट आहे की सुप्राइसोफेगियल गॅंग्लियन याला आणखीन एक नाव आहे ते म्हणजे सेरेब्रल गॅंग्लियन which is also called as brain. Okay, generally cockroach is a non-chordate. Cockroach का एक non-chordate है and non-chordates have a property that they don't have well developed brain. Okay, this brain which is called known as supraesophageal ganglion is also not well developed but its function or its structure somewhat like a brain, not exactly brain, it is somewhat like a brain. Okay, then another name for supraesophageal ganglion is cerebral ganglion or brain. Then this supraesophageal ganglion or cerebral ganglion is made up of three pairs of ganglion. Okay, three pairs of ganglion. Okay, three pairs of ganglion. Which are the three pairs? First one is protocerebrum. Second one is deutocerebrum. And third one is tritocerebrum. Okay, in our book only the three pairs of ganglion of supraesophageal is mentioned. Okay, which kind of three pairs of ganglion which fuse to form subesophageal is not mentioned in our book. So we just have to remember supraesophageal ganglion is formed fusion of three pairs of ganglion. Which are the three pairs of ganglion? First one is protocerebrum, second one is deutocerebrum, and third is tritocerebrum. Okay, you just have to remember the supraesophageal ganglion is consists of three pairs of ganglion, which are these three. Then I don't have much space here, so
Then next is the subesophageal ganglion is below present just above the esophagus and in head region. हे कुठे प्रेझेंट असतात म्हणजे की इसोफेगसच्या थोडस वरच्या बाजू इसोफेगसच्या जवळ आणि प्रेझेंटली सॉरी नेक्स्ट टॉपिक आहे बघा nervous system of cockroach. काय nervous system of cockroach. क्लियर आहे? ठीक आहे. बघूया nervous system of cockroach मध्ये काय काय होतं. Cockroach nervous system consists of three main parts. One is CNS, second one is PNS. CNS means central nervous system. Okay, PNS means peripheral nervous system. Okay, and third one is ANS. ANS means autonomous nervous system. Okay, these three nervous system are present in cockroach. The central nervous system consists of two main parts. One is nerve ring and another one is ventral nerve cord. Okay, we see one by one. First we see central nervous system. Okay, this system, central nervous system, consists of two main parts. One is nerve ring, and second one ventral nerve cord. Ventral nerve cord. Okay, ventral nerve cord. Then this nerve ring consists of three main parts. One is supraesophageal ganglion. Ganglion, you know very well. What is ganglion? Ganglion is collection of neuron. What is neuron? Neurons are neural cells. Okay, the cells present in nervous system are called as generally neurons. So collection of neuron is ganglion. So nerve ring consists of supraesophageal ganglion plus circumesophageal connectives plus subesophageal ganglion. Okay, these three components are part of nerve ring. Then second part is ventral nerve cord. This nerve cord is start from subesophageal ganglion to the seventh segment of cockroach. From subesophageal ganglion to seventh segment of the cockroach. You know very well कि cockroaches have total 12 segments. Okay, cockroaches have total 12 segments, 2 thoracic and 10 abdominal. So it is located, this nerve cord located up to 7 abdominal
ganglion is a fused structure. What it is? It is a fused structure. It is bilobe structure. See, we can see here two lobes are present. This fused structure is formed with the help of three kinds of ganglion. Supraesophageal lobe consists of supraesophageal ganglion consists of two lobes which is formed from three ganglion. Okay, means म्हणजे काय की सुप्राइसोफेगियल दोन लोब आहे, याला किती दोन लोब आहे आणि बनलं कशामुळे आहे फ्युजन ऑफ तीन प्रकारचे गॅंग्लियॉन. ठीक आहे, गॅंग्लियॉन म्हणजे काय कलेक्शन ऑफ न्यूरल सेल्स किंवा न्यूरॉन्स, कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन्स. देन बिलो द सुप्राइसोफेगियल गॅंग्लियॉन देयर इज सब इसोफेगियल गॅंग्लियन. ठीक आहे, हे खालची जी बाजू असते ही काय असते सब इसोफेगियल गॅंग्लियन. ठीक आहे, हे कुठे बनलेले हे पण काय असतं सब इसोफेगियल गॅंग्लियन also made up of three pairs of ganglion. Subesophageal ganglion also made up of three pairs of ganglion and it is also a bilobe. It is also a bilobe. Okay. Then in between these two circumesophageal connectives are present. This whole structure is fused and in this fused structure this circumesophageal connectives are present so that this complete structure is undisturbed. म्हणजे सगळंच सगळं स्ट्रक्चर कसं असतं म्हणजे एकत्र आलेलं असतं. त्याच्यानंतर नेक्स्ट आहे बघा की याच्यामध्ये एक आणखी गोष्ट आहे की सुप्राइसोफेगियल गॅंग्लियन याला आणखीन एक नाव आहे ते म्हणजे सेरेब्रल ganglion, which is also called as brain. Okay, generally cockroach is a non-chordate. Cockroach का एक non-chordate and non-chordates have a property that they don't have well developed brain. Okay, this brain which is called known as supraesophageal ganglion is also not well developed, but its function or its structure somewhat like a brain, not exactly brain, it is somewhat like a brain. Okay, then another name for supraesophageal ganglion is cerebral ganglion or brain. Then this supraesophageal ganglion or cerebral ganglion is made up of three pairs of ganglion. Okay, three pairs of ganglion. Okay, three pairs of ganglion. Which are the three pairs? First one is protocerebrum. Second one is deutocerebrum. And third one is tritocerebrum. Okay, in our book only the three pairs of ganglion of supraesophageal is mentioned. Okay, which kind of three pairs of ganglion which fuse to form subesophageal is not mentioned in our book. So we just have to remember supraesophageal ganglion is formed fusion of three pairs of ganglion. Which are the three pairs of ganglion? First one is protocerebrum, second one is deutocerebrum, and third is tritocerebrum. Okay, you just have to remember the supraesophageal ganglion is consists of three pairs of ganglion, which are these three. Then
this here. So let's understand. Okay, subesophageal ganglion. Okay, subesophageal. Next काय subesophageal. Subesophageal ganglion is present in esophagus. Subesophageal ganglion, subesophageal ganglion present in esophagus. Okay, then sir, where is supraesophageal ganglion is present? Then supraesophageal ganglion generally present in head, not generally present in head. Supraesophageal G present in head. Okay, now you clear. Subesophageal is in esophagus, supraesophageal in head. Okay, then we come to the next point, ventral nerve cord. This ventral nerve cord is double solid structure. Okay, this ventral nerve cord is double solid structure. Double, you can see in diagram this is one and this is two. This is double cord. Okay, then it is solid. It is not liquid or some kind of semi-liquid, semi-solid. Okay, it is completely solid. Then it consists of prothoracic, mesothoracic and metathoracic ganglion in thoracic region. Okay, these three ganglion present in thoracic region. Okay, you know very well, when we see the morphology of cockroach, that time we see what the cockroach body has 12 segments, 2 thoracic and 10 abdomen. So this thoracic segment or this thoracic region, these three ganglions are present. Which are the three ganglion? Prothoracic ganglion, mesothoracic ganglion and metathoracic ganglion. Okay, these are. This is prothoracic, this is mesothoracic and this is metathoracic. Then these fiber-like structure are nothing but nerve fiber. Okay, this fiber-like structure are nothing but nerve fiber. Okay, based on from which ganglion it is comes out, their name is depend. म्हणजे काय की हे जे नर्व फायबर आहे कुठल्या गॅंग्लियॉन मधून निघतात त्याच्यावर त्यांचं नाव डिपेंड आहे. जसं प्रोथोरॅसिक पासून जर हे नर्व फायबर निघले तर याला काय म्हणतात जातं? प्रोथोरॅसिक नर्व. Okay, if it is arises from prothoracic ganglion, then nerve fiber is called as prothoracic nerve. If it is arise from mesothoracic ganglion, then it is called as mesothoracic nerve. If it is arises from metathoracic, then it is metathoracic nerve. Okay, these nerves are connected to wings, legs and internal thoracic organ. These three are connected to wings, legs and internal thoracic organ. ओके, म्हणजे काय की हे जे नर्व फायबर आहे पुढे चालून काय केल्या जातात? विंग्स, लेग्स आणि इंटरनल जे थोरॅसिक ऑर्गन असतात त्याला कनेक्ट होईल. जेणेकरून काय की कॉकरोचला जर उडायचं जर राहिलं किंवा उडण्याची इच्छा झाली तर काय करणार?
हे याची प्रोथोरॅसिक नर्व काय करणार, विंगला इंडिकेशन देणार, त्याच्यानंतर मेसोथोरॅसिक लेग्सला देणार, त्याच्यानंतर असं मेटाथोरॅसिक इंटरनल ऑर्गन्स. याच्यासाठी काय फिक्स असं काही सांगितलं नाही, पण अशा पद्धतीने होतं. हे काय करतात मग, हे पुढे नर्व्स कॉर्ड जाऊन यांना अटॅच झालेले असतात, विंग्सला, लेग्सला आणि इंटरनल थोरॅसिक ऑर्गन. त्याच्यानंतर नेक्स्ट आहे बघा अब्डोमिनल सेक्शन. हे कुठं असतं, ह्या तीन गोष्टी, ह्या तीनच्या तीन ह्या थोरॅसिक रिजन, ह्या कुठे होत्या प्रेझेंट, थोरॅसिक. हे गँग्लियन कुठे प्रेझेंट होते, थोरॅसिक. ठीक आहे, परत सांगतो, आपण काय पाहते, आपण पाहते कॉकरोचची नर्वस सिस्टम. कॉकरोचच्या नर्वस सिस्टम मध्ये तीन प्रकार होते, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, त्याच्यानंतर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आणि ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम. सेंट्रल नर्वस सिस्टम मध्ये काय पाहिलं आपण, सेंट्रल नर्वस सिस्टम मध्ये आपण पहिला पॉइंट घेतला नर्व. सेंट्रल नर्वस सिस्टम मध्ये काय केला, नर्व. नर्व रिंगचे तीन प्रकार आहेत, सुप्रा इसोफेजियल, त्याच्यानंतर सर्कम इसोफेजियल आणि सब इसोफेजियल गँग्लियन. गँग्लियन म्हणजे काय, कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन. ठीक आहे, तर सुप्रा इसोफेजियल कसं असतं म्हणजे, सुप्रा इसोफेजियल 3 पेयर्स ऑफ गँग्लियन न बनलेलं असतं. 3 गँग्लियनचं सुप्रा इसोफेजियल बनलेलं असतं. म्हणजे पहिले नर्व असतात, नर्वचं कलेक्शन म्हणून गँग्लियन, आणि असे 3 गँग्लियन एकत्र आल्यावर सुप्रा इसोफेजियल बनतं. त्याच पद्धतीने सब इसोफेजियल बनतं. सब इसोफेजियल गँग्लियन पण काय करतात, 3 पेयर येतात, दोन इकडून, एक इकडून आणि एक इकडून, असे 3 पेयर एकत्र येऊन एक फ्यूज स्ट्रक्चर होतं, आणि त्याचं काय म्हणून जातं, सब इसोफेजियल गँग्लियन. त्याच्यानंतर सुप्रा इसोफेजियल गँग्लियन हे ज्या 3 प्रकारच्या गँग्लियनने बनतं, 3 प्रकारचे म्हणजे गँग्लियनचे पेयर्स एकत्र येतात, त्याचे अनुक्रमे नाव काय सांगितली मी तुम्हाला, प्रोटोसेरेब्रम, ड्यूटोसेरेब्रम आणि ट्रायटोसेरेब्रम. ठीक आहे, तो सुप्रा इसोफेजियल गँग्लियन कंसिस्ट ऑफ 3 पेयर्स ऑफ गँग्लियन which are protocerebrum, then deutocerebrum and third one is tritocerebrum. इतकं कळालं, इथपर्यंत हे झालं नर्व रिंगचा पार्ट. त्याच्यानंतर सेंट्रल नर्व कॉर्ड. सेंट्रल नर्व कॉर्ड काय होते, सेंट्रल नर्व कॉर्ड मध्ये ही असते डबल आणि व्हेंट्रल. कशी असते, डबल अँड व्हेंट्रल नर्व कॉर्ड. ठीक आहे, ही डबल आहे बघा, दोन आहे. त्याच्यानंतर व्हेंट्रल, व्हेंट्रल साइड म्हणजे कॉकरोच जर असा असेल तर पायाकडची साइड जी काय असते, व्हेंट्रल साइड असते, ती व्हेंट्रल साइडला असते. त्याच्यानंतर तुम्हाला आणखीन एक सांगितलं जातं, where the nervous system of cockroach is located, in which sinus the nervous system of cockroach is located. त्याचा आन्सर आहे बघा पेरिन्यूरल सायनस. तुम्ही जर कॉकरोचचं सर्क्युलेटरी सिस्टम जर आपण शिकली बघा, सर्क्युलेटरी सिस्टम आपण कॉकरोचची शिकली होती तेव्हा मी ही डायग्राम काढली होती, एक अशी डायग्राम काढली होती मी कॉकरोचची. त्याच्यात सांगितलं होतं वरची काय होती, पेरिकार्डियल सायकल. काय होती, पेरिकार्डियल सायकल. त्याच्यानंतर दुसरी मधली काय होती, पेरिव्हिसेरल सायनस. ठीक आहे, पेरिकार्डियल सायनस, पेरिव्हिसेरल सायनस. आणि लास्ट खालची जी असते, खालची कॉकरोचच्या पायाकडची जी बाजू आहे ही व्हेंट्रल साइड येते, ही डॉर्सल साइड येते. तर व्हेंट्रल साइडला काय असतं मग, पेरिन्यूरल सायनस. ठीक आहे, तर मग ही नर्वस सिस्टम कुठे लोकेटेड आहे कॉकरोचची, खालच्या बाजूला. ठीक आहे, लोकेशन कळाली. ठीक आहे, इसोफेगस कुठे असतं ते बघायचं असेल तर डायरेक्ट डायजेस्टिव्ह सिस्टमची डायग्राम बघा, तिथं तुम्हाला कळून जाईल इसोफेगियस कुठे असतं. ठीक आहे, त्याच्यानंतर नेक्स्ट आहे बघा, त्याच्यानंतर नेक्स्ट आहे बघा आपला ऍब्डोमिनल रिजन. ऍब्डोमिनल रिजन म्हणजे हे बघा, पहिली फर्स्ट ऍब्डोमिनल गँग्लियन. अशा किती ऍब्डोमिनल गँग्लियन असतात, टोटल 6. ऍब्डोमिनल गँग्लियन किती असतात, टोटल 6. थोरॅसिक गँग्लियन किती असतात, 9. थोरॅसिक गँग्लियन किती असतात, 9. म्हणजे नर्व, सेंट्रल नर्व कॉर्ड कंसिस्ट ऑफ टोटल नंबर ऑफ किती नर्व इन सेंट्रल, टोटल इथून ते इथपर्यंत किती, 9 गँग्लियन. 9 ganglia, 3 thoracic and 6 abdominal. ओके, कळलं की 3 thoracic असतात आणि 6 काय असतात, abdominal असतात. बर, आता बघा तुम्हाला माहिती आहे की कॉकरोचचे सेगमेंट
त्याची बॉडी सेगमेंटेड. कॉकरोच काय आपला एक ऑर्थोपोड आहे. ऑर्थोपोडची बॉडी कशी असते? सेगमेंटेड. तर थोरॅसिक रिजन मध्ये किती सेगमेंट असतात कॉकरोचचे? फक्त 2. आणि ॲब्डॉमिनल रिजन मध्ये 10 सेगमेंट असतात. ठीक आहे. तर पहिला गॅंग्लियॉन जो असतो ना कॉकरोचचा, फर्स्ट ॲब्डॉमिनल गॅंग्लियॉन, हा फर्स्ट ॲब्डॉमिनल सेगमेंट मध्येच असतो. फर्स्ट ॲब्डॉमिनल सेगमेंट मध्ये असतो. फर्स्ट गॅंग्लियॉन कॉकरोचचा हा फर्स्ट ॲब्डॉमिनल सेक्शन मध्येच असतो. सेकंड पण सेकंड ॲब्डॉमिनल सेक्शन मध्ये असतो. थर्ड पण, फोर्थ पण, फिफ्थ पण. फिफ्थ गॅंग्लियॉन काय असतो? फिफ्थ जो गॅंग्लियॉन म्हणजे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, हा फिफ्थ. हा फिफ्थ गॅंग्लियॉन सुद्धा फिफ्थ ॲब्डॉमिनल सेक्शन याच्यातच असतो. फिफ्थ ॲब्डॉमिनल सेगमेंट मध्ये असतो. जे कॉकरोचच्या वरतून दिसतं ना, मॉर्फोलॉजी मध्ये आपण बघितलं होतं ते. तर काय करायचं? फिफ्थ ॲब्डॉमिनल गॅंग्लियॉन इज प्रेझेंट इन फिफ्थ ॲब्डॉमिनल सेगमेंट. फक्त लक्षात काय ठेवायचं की सिक्स्थ ॲब्डॉमिनल गॅंग्लियॉन is present in seventh abdominal segment. ठीक आहे. म्हणजे काय? सिक्स्थ ॲब्डॉमिनल सेगमेंट मध्ये, सिक्स्थ ॲब्डॉमिनल सेगमेंट मध्ये कुठलाच गॅंग्लियॉन प्रेझेंट नसतो. सिक्स्थ ॲब्डॉमिनल सेगमेंट मध्ये कुठलाच गॅंग्लियॉन नसतो. जो सिक्स्थ ॲब्डॉमिनल गॅंग्लियॉन असतो तो प्रेझेंट असतो 7th मध्ये. ठीक आहे. एमसीक्यूच्या पॉइंट ऑफ व्ह्यूने ही गोष्ट तुम्हाला फार महत्त्वाची आहे. आणि हा जो सिक्स्थ ॲब्डॉमिनल असतो हा लार्जेस्ट इन ॲब्डॉमिनल रिजन. हा काय असतो म्हणे? ॲब्डॉमिनल रिजन मध्ये काय असतो? लार्जेस्ट. आता नीट लक्ष द्या. ओव्हरऑल प्रोथोरॅसिक मोठा असतो. हे जे 9 गॅंग्लियॉन आहे ना, ह्या 9 गॅंग्लियॉन मध्ये सर्वात मोठा गॅंग्लियॉन कोणता असतो? प्रोथोरॅसिक. पण जर फक्त आपण ॲब्डॉमिनल भागाचाच विचार केला, 6 चाच विचार केला, तर जो 6th वाला असतो तो सर्वात मोठा असतो. क्लियर? 6th वाला जो असतो तो गॅंग्लियॉन काय असतो? सर्वात मोठा असतो. ओव्हरऑल प्रोथोरॅसिक रिजन मधला गॅंग्लियॉन काय असतो? मोठा असतो. क्लियर होते एक एक गोष्ट? सगळं बघितलं की आता काय डबल व्हेंट्रल नर्व कॉर्ड असते. त्या डबल व्हेंट्रल नर्व कॉर्ड मध्ये थोरॅसिक रिजन मध्ये 3 गॅंग्लियॉन, ॲब्डॉमिनल रिजन मध्ये 6 असतात. फर्स्ट ॲब्डॉमिनल गॅंग्लियॉन हा फर्स्ट ॲब्डॉमिनल सेगमेंट मध्ये असतो. म्हणजे पहिला ॲब्डॉमिनल गॅंग्लियॉन हा बरोबर फर्स्ट सेगमेंट मध्ये, सेकंड मध्ये, थर्ड मध्ये, फोर्थ मध्ये, फिफ्थ मध्ये. पण सिक्स्थ हा 7th ॲब्डॉमिनल सेगमेंट मध्ये असतो. 7th ॲब्डॉमिनल सेगमेंट मध्ये असणारा जो गॅंग्लियॉन असतो तो काय असतो? ॲब्डॉमिनल सेगमेंट मधला मोठा असतो. ठीक आहे. हा काय? मोठा आहे ॲज कंपेअर टू ह्या याच्यापेक्षा तो लहान आहे. त्याच्यानंतर नेक्स्ट आहे बघा, हे सगळं झालं सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स. त्याच्यानंतर आपण बघूया पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. ही झाली सेंट्रल नर्वस सिस्टम. त्याच्यानंतर आता नेक्स्ट बघूया आपण पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. नेक्स्ट बघूया पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. ठीक आहे. चालू हे पण इथं ओके. पेरिफेरल म्हणजे काय? बाहेर. एकदम तुम्हाला माहिती की बाबा आपण याच्यात पाहिलं होतं प्लांट सेल मध्ये की पेरिफेरीला काय असते? सेल वॉल असते. पेरिफेरीला असं असतं. पेरिफेरीला लायझोसोम का काहीतरी असतं. बरं. ठीक आहे. तर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम काय बघणार आपण आता? PNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम मध्ये किती भाग येतात? 3 आणि 3 6. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम मध्ये किती भाग येतात? 3. पहिले 3 जे असतात ते सुप्राइसोफेगियल गॅंग्लियॉनचा पार्ट असतात. म्हणजे हे कुठे लोकेटेड असतात? हे पहिले 3 हेड रिजन, नंतरचे 3 इसोफेगस मध्ये असतात. ठीक आहे. तर बघा सुप्राइसोफेगियल मधून काय होतात? हे 3 नर्व फायबर्स निघतात. नर्व बाहेर निघतात.
त्यातली पहिली ऑप्टिक नर्व म्हणतात. पहिली नर्वला काय म्हणतात? ऑप्टिक नर्व म्हणतात, जी कॉकरोचच्या आईज मध्ये जाते. कुठे जाते? आईज मध्ये. ठीक आहे, इकडून ही आईज मध्ये, इकडून लेफ्टच्या आईज. त्याच्यानंतर सेकंड जी असती अँटेनरी नर्व. सेकंड काय असती? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम मधली अँटेनरी नर्व. ही कुठे जाते? जी कॉकरोचला अँटेना असतात का, तिथे जाते. ही कुठे जाणार? अँटेना. त्याच्यानंतर थर्ड जी असते नर्व, जी त्या सुप्राइसोफेजियल पासूनच बाहेर निघते, ती असते लॅब्रोफ्रंटल. तिला काय म्हणतात? लॅब्रोफ्रंटल. जे लॅब्रम असतं का कॉकरोचचं, लॅब्रम. लॅब्रम कशाला म्हणतात? अप्पर लिप. कॉकरोचच्या अप्पर लिपला काय म्हणतात? लॅब्रम म्हणतात. तर हे अप्पर लिप मध्ये ही नर्व जाते. ठीक आहे, कॉकरोचचं जेव्हा अप्पर लिपला मूवमेंट करायची, इन्स्ट्रक्शन देण्यासाठी काय असणार की लॅब्रोफ्रंटल नर्व असते, जी कुठे जाते? लॅब्रम. त्याच्यानंतर दुसरा पार्ट येतो सुप्रा इसोफेजियल पार्ट. तर हा खालचा पार्ट जो काय सुप्रा, त्याच्यातून पण 3 नर्व बाहेर निघतात. त्याची पहिली असती मॅन्डिब्युला. ठीक आहे, पहिली असती मॅन्डिब्युला. ती कुठे जाते? मॅन्डिबल मध्ये. कॉकरोचचे आपण जेव्हा माउथ पार्ट पाहिले, थोडा पाहिला आपण कॉकरोचचा, त्या कॉकरोच मध्ये मी शिकवलेलं आहे की मॅन्डिब्युलर कशाला म्हणायचं, मॅक्झिलरी कशाला म्हणायचं. एकदा रिवाइज करा मागं मागच्या. ठीक, पहिली कुठे जाणार? मॅन्डिब्युलर नर्व असतं, तर ती मॅन्डिबल मध्ये जाणार. दुसरी मॅक्झिला जी असतं त्याच्यामध्ये जाणार. थर्ड आहे लॅबियल. लॅबियल म्हणजे लॅबियम मध्ये जाणार. लॅबियम काय? लोअर लिप. ठीक, अप्पर लिप आणि लोअर लिप. लोअर लिप काय असतो? लॅबियम मध्ये. ही कुठे जाते मग? लॅबियम मध्ये. ही कुठे? मॅक्झिला. नावावरूनच कोण जाते? ही मॅन्डिब्युलर, मॅन्डिबल मध्ये. ठीक, तर हे सगळं काय झालेलं आहे? कॉकरोचचं सीएनएस आणि पीएनएस झाले. त्याच्यानंतर हे बघा एएनएस. त्याच्यानंतर काय? एएनएस. एएनएस बद्दल काही जास्त नाहीये. एएनएस काय? ऑटोनॉमस आहे. त्याच्यावर काही इथल्या गोष्टीचं कनेक्शनची काही गरज नाही. ती तिथल्या तिथं असन आणि तिथल्या तिथंच ती काय करणार? कंट्रोल आणि कोऑर्डिनेशनचं काम करणार. ती एका स्पेसिफिक लोकेशनसाठीच असं. तर 4 प्रकारच्या एएनएस आपल्या बुक मध्ये मेन्शन आहे. हे चारही आपण फक्त नाव आणि लोकेशन, नाव आणि लोकेशन एवढं बघू. ठीक आहे, मी मिटवतो, तोपर्यंत व्हिडिओ पॉज करतो. ठीक आहे, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम. ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम आर ऑफ 4 टाइप. ठीक आहे, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम काय असते? 4 प्रकारची असते. ऑटोनॉमस म्हणजे काय की बाबा ती सहसा तिच्याकडून जे काही रिस्पॉन्स किंवा तिच्याकडून स्टिम्युलस पास करण्याचं जे काम असतं ते सगळं काय ऑटोमॅटिक असतं. तिथं काय मेन सेंट्रल नर्वस सिस्टमशी तिचा काही संबंध नसतो किंवा ब्रेनशी तिचा डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट आलेला नसतो. मग फ्रंटल गॅंग्लियॉन एक टाइप आहे प्लस पहिला टाइप ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टमचा प्रेझेंट अबोव द फॅरिंक्स. फॅरिंक्स जे असतं कॉकरोचचं त्याच्या वर आणि इन फ्रंट ऑफ ब्रेन. इन फ्रंट ऑफ ब्रेन, एफ नाहीये, इन फ्रंट ऑफ ब्रेन. कुठं असतं मग हे फ्रंटल गॅंग्लियॉन? फक्त पाठ लक्षात राहू द्या तुमच्या की फॅरिंक्सच्या वर आणि ब्रेनच्या समोर. त्याच्यानंतर नेक्स्ट आहे बघा हायपोसेरेब्रल गॅंग्लियॉन. हायपोसेरेब्रल गॅंग्लियॉन प्रेझेंट इन अँटेरियर रिजन ऑफ इसोफेगस. कुठे प्रेझेंट असतं? अँटेरियर रिजन म्हणजे जे इसोफेगस असतं. इसोफेगस कुठे आहे सर? डायजेस्टिव्ह सिस्टमची डायग्राम बघा, तिथं तुम्हाला सापडून जाईल इसोफेगस कुठे आहे. तर इसोफेगस काय? मग इसोफेगसच्या आतमध्ये आतली लिनिंग इंटेरियर जो भाग असतो, आतला जो भाग असतो, तिथे कोणत्या प्रकारचे गॅंग्लियॉन्स प्रेझेंट असतात? हायपोसेरेब्रल. जे गॅंग्लियॉन्स प्रेझेंट असतात त्यांना काय म्हणतात? मग हायपोसेरेब्रल. त्याच्यानंतर थर्ड वन इंग्युवियल. इंग्युवियल असं मी वाचतो, त्याला काय प्रोनाउन्स करायचं करा. इंग्युवियल गॅंग्लियॉन. इंग्युवियल गॅंग्लियॉन मध्ये कुठं प्रेझेंट असतात? म्हणजे क्रॉप मध्ये. परत सर क्रॉप कुठे आहे? क्रॉप इसोफेगसच्या थोडं खाली असतं. ठीक आहे, तर बघून घ्या डायजेस्टिव्ह सिस्टमची डायग्राम तुमच्या पुस्तकामध्ये, तिच्यात तुम्हाला भेटून जाईल क्रॉप. ठीक आहे, तर इंग्युवियल गॅंग्लियॉन कुठे असतात? क्रॉप मध्ये. त्याला अजून दुसरं नाव काय? व्हिसेरल गॅंग्लियॉन. त्याला दुसरं नाव काय? व्हिसेरल गॅंग्लियॉन. त्याच्यानंतर लास्ट आहे बघा व्हेंट्रिक्युलर गॅंग्लियॉन. व्हेंट्रिक्युलर गॅंग्लियॉन प्रेझेंट इन गिजार्ड. गिजार्ड कशाच्या? क्रॉपच्या खाली असते. ठीक आहे, हे सगळे डायजेस्टिव्ह सिस्टम
सिस्टम मध्ये भेटून जाईल तुम्हाला हे नाव कुठे आहे, ठीक आहे. तर प्रेझेंट कुठे असतं मग व्हेंट्रिक्युलर गॅंग्लियॉन गिझर्ड मध्ये. एवढं जरी लक्षात ठेवलं, याच्या जोड्या लावा किंवा काहीतरी आलं तर तुम्हाला ते करेक्ट मार्क केलं. त्याच्यानंतर आणखीन एक तुम्हाला एक प्रश्न विचारला जातो बघा, की कॉकरोचचं डोकं कापलं तरी तो 8-1 दिवस जगू शकतो. का बरं? तर याचं रिझन असं आहे बघा, की कॉकरोचचं जे नर्वस सिस्टम आहे, मेन जी नर्वस सिस्टम आहे कॉकरोचची, तिचा जो मेन नर्वस सिस्टमचा फार थोडा पार्ट जो आहे तो ब्रेन मध्ये येतो. कॉकरोचच्या नर्वस सिस्टमचा फार थोडा पार्ट हा ब्रेन मध्ये येतो. जास्तीत जास्त पार्ट हा त्याच्या इसोफेगस किंवा त्याच्या पोटाच्या साईडला येतो, खाली असतो ना. समजा एक कॉकरोचचं असं ब्रेन आहे, तर इथं फार थोडासा पार्ट येतो. मॅक्झिमम पार्ट हा इकडेच असतो, इसोफेगसच्या खालच्या साईडला. त्याच्यामुळं त्याचं ब्रेनचं जरी म्हणजे त्याचं डोकं जरी कट केलं तर त्याचं काही नर्वस सिस्टमचा ऍक्च्युअल असा फार मोठा डॅमेज होत नाही. जसं आपल्या याच्यात होतं, आपला ब्रेन कटला की झालं खतम. त्याचा काय होतो, तेवढा काही डॅमेज होत नाही. आणि काही ब्रेन डेड केस पण असतात. नॉर्मली ब्रेन डेड केस मध्ये काय असतं, ब्रेन डेड झालेला असतो पण हार्ट पंप करत असतं, ठीक आहे. तर मग कॉकरोचचं जो नर्वस सिस्टम आहे तिचा फार थोडा पार्ट हा हेड रिजन मध्ये येतो, फार थोडा पार्ट हा हेड रिजन मध्ये येतो. मॅक्सिमम पार्ट हा व्हेंट्रल साइडला, स्टमक किंवा बेली साइडला येतो त्याच्या, ठीक आहे. तर त्याच्यामुळे काय होतं, की कॉकरोचचं जर हेड जरी कट केलं तरी बिचारा तडफडत का होईना हात पाय वळवळ पाय वळवळ करत 8-1 दिवस जगू शकतो, ठीक आहे. बाकीचं नेक्स्ट लेक्चरला बघूया. नेक्स्ट लेक्चरला आपण बघूया रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टम ऑफ कॉकरोच, मेल फिमेल दोघांचं बघू. चालेल.